ask Sabir, who is the last year uh, club council president, and he actually still continues some work with me, and he has started something his own way, one platform, Big Blue Ocean Sustainability something, another platform. So he is working in his way also, but we are working together in one sense. So Sabir, you say something about 5 to 7 minutes. Not do not take much time because many people are also having some other jobs, and we have Asia Prayer also in the middle. Okay, Sabir, please go ahead. Yes, sir. Assalamu alaikum. Uh, can you hear my voice? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা Properly? যাচ্ছে, তুমি তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ, it's okay, we can hear you. Uh, Assalamu alaikum. Good everyone. Good evening, everyone. And especially thanks for Captain Firoz Mustafa sir. He gave me chance to say something about our club activities. So I will discuss a little bit in front of our my dear juniors and in front of my dear respected seniors sir. And our Big Blue Ocean sustainability, our main thing and objective, we are on missions to end the plastic pollutions and ocean pollutions and marine pollutions. And and ocean sustainability club are one of the countries leading ocean cleanup in Bangladesh and its non-profit organization in Bangladesh. And another most important thing, Ocean Sustainability Club inspirations every generations and take actions and protect our blue planet and world environment. So that's why. So Sabir, if you I feel you have. can talk in Bangla also, no problem. Bangla, English, anything is whichever you feel comfortable, you can talk. I've been working with my captain Firoz Mustafa sir about this thing for the last 2 years in Bangladesh. So I have had one the good to do a lots programs in Bangladesh, and one of these programs from the Ocean Sustainability Club in Bangladesh, and I really liked from these favorite parts. I feel more comfortable doing these things. So yeah, 1 years ago, it was 28. Date was 28, and month was 8, and 2019. On 1 years ago, members of the Ocean Sustainability was successfully conducted build up camping as part of their ongoing project, and stakeholders integrations through educational programs. The camping was spread among the students of Marine Academy School and College. So I participate in their program and got a lots of feedback and got a lots of inspirations from my friends and from my teachers and from my dear respected senior sirs. And we are still working on this issue outside the academy and to maintain this continually, and we were able to do these things. So that's why so about this thing I have learned Captain Firoz Mustafa's secondary, then throw me, and I am teaching my friends, my younger brothers, and others peoples. My friends is teaching the peoples of their city. After that, my younger brother teaching of the peoples of their city, and awareness is being raised around the people. So I appreciate for Captain Firoz Mustafa sir, because I have learned from Captain Firoz Mustafa sir. So that's why. Understand?
So I am a member of this club. Beside, I am working on some others platform as well. So, however, this is a practically platform, and so you have to be practical. And I still believe me, ocean sustainability club is a practically and physically always working about this practically and physically working. Sabir, So so that's why Sabir, you have to be you have to be Sabir, practically and physically from Ocean Sustainability Club. Understand? So when I hear about a pollution society, and that makes me influence to do, and that makes সাব্বির, ইউ আর বিং ব্রোকেন। সমস্যা হচ্ছে বুঝতেছি আমাদের বিভিন্ন ভাবে, যেহেতু টেকনোলজিক্যাল বাংলাদেশের আসপেক্টে we are having some problems. Sometimes my one is disturbing, sometimes maybe some other one. Maybe we lost Sabbir, but he has some problem also with his connections. So thank you. We could not listen very clearly about some due to some reason. So now ছোট করে আমি জিজ্ঞেস করব যে এখানে মাহাথির মোহাম্মদ আছো? Are you present, Mahathir Mohammed? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I'm here. you are here. You are the new batch cadets. So you are also working with us for volunteering. You have just connected with us. So how you are being inspired to actually knowing about the club without Sabir? You are joined back. So actually we going to the proceeding with the next persons because of your connection was loose. So we are going with the next participant. Thank you, Sabir, for your speech. Yeah, Mahathir, can you explain your batchmate that how you are being inspired and how you and why you want Yes, to sir. work Sure. with us? Yeah. Yes, sir. Yeah, go ahead, please. Good evening, all my respected and estimable batchmate. Take my own plating. My name is Mahathir Mohammed. As a volunteer in Ocean Sustainability Club, there are several things which made me enthralled, and I felt importance of the extended club. We all know that maximum portion of entire globe are impregnated with ocean and seas. Oceans are playing a vital role upon the oceans are playing a vital role in our life. We are dependent upon ocean for supplying goods and various precious resources. But people are not concerned and conscious about keep ocean unpolluted. A survey stated that approximately 10 to 20 millions of plastic end up in ocean, which made me distressed, and it's so horrible. Then that time I felt I wish I could do something to eradicating this global problem, and fortunately I got a chance to do something in Ocean Sustainability Club as a volunteer. Though my seniors are doing well regarding this global threat with their tremendous initiatives, as we are a new generation, we have to take some initiatives, we have to take some steps. Initially, we have to pursue about the threat. Then we have to be then we have to be united and follow our seniors. And actually, my respected Sabbir sir and my instructor Captain Firoz sir inspired me a lot. To exceed this trouble, we have to fix this pollution unitedly. Otherwise, a single effort cannot make this solve. And I'm very much interested to be
volunteer in Ocean Sustainability Club, and I do believe all of my batchmates are interested as well. Thank you very much. Okay, thank you Sabbir. Sorry, thank you Mahathir. আমরা এখন জাস্ট একটা শুনলাম বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস গুলো ওরা বলার চেষ্টা করছে। এখন অনেক ছেলে আছে এখানে যারা নতুন, তারা শুনতেছে, যেহেতু জয়েন করছে, অথবা অনেকে বিভিন্ন জায়গা থেকেও জয়েন করছে। কারো যদি ইয়ে থাকে, আমরা এখন একটা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে পরিস্থিতিতে আসলে আমরা অ্যাক্টিভলি ফিল্ডে গিয়ে কাজ করতে পারছি না, বাট আমার কিছু প্ল্যান আছে যেগুলি আমি হয়তো শেয়ার করবো একটু পরে, যে আমরা কি করতে পারি অ্যাট দিস মোমেন্ট। তার আগে আমরা হয়তো মুসলিমউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে, ডক্টর মুসলিমউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে আমরা শুনবো। তার আগে জাস্ট একটু জেনে নিতে চাই কারো কোনো কিছু বলার আছে কিনা, দুই একটা ওয়ার্ড যারা এখানে জয়েন করছো, একজন বা দুইজন, তাদের ফিলিংস বা আজকের এই আমাদের যে প্রেজেন্টেশন, আমি প্রথমে যে একটা ক্লাব প্রেজেন্টেশন দিলাম, তারপরে সাদমান আমাদেরকে কিছু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলা বললো। সো কেউ কি একজন দুজন কেউ বলতে চাও কিনা? বাংলায় বললেও হবে, নট নেসেসারি ইংলিশ, দুই একটা ওয়ার্ড, ফিলিংস, দ্যাট হাউ ইউ ফিল। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, আরিফুল ইসলাম প্রিন্স। ইয়েস স্যার। সো স্যার আমি বাংলাই বলেছি। হ্যাঁ, বলো। তো আমি আমার এলাকায় মানে একটা জাস্ট আমি আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করছি এই টাইপের। সো স্যার আমরা একদিন বিচে মানে জাস্ট কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে ঘুরতে গেছি। সো আমরা বিচে দেখছি যে অনেক টাইপের মানে পলিথিন টাইপ অনেক ওয়েস্টেজ পড়ে আছে। সো আমরা ওই দিন মানে হঠাৎ করে প্ল্যান করছি যে আমরা বিচটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবো আমরা কয়েকজন মিলে। সো আমরা কয়েকজন মিলে আমাদের এলাকা থেকে গিয়ে বিভিন্ন রকম বড় বড় ব্যাগ নিয়ে ওই পলিথিন ওয়েস্টেজ গুলো আমরা পরিষ্কার করার ট্রাই করছি যতটুকু করা যায়, এবং সেগুলা যথাযথ জায়গায় পৌঁছেছি। এবং এরপরে আমরা স্যার উইকলি একটা যাইতাম, মানে যখন মেরিন একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার আগে আমরা উইকলি এই কাজটা করতাম। সো আমরা ইন্ডিয়ান একটা ফাউন্ডেশনের সাথে, যেটার নাম হচ্ছে বিচ প্লিজ, সো ওরা বিচ পরিষ্কার করে, ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে বিভিন্ন রকম ইভেন্ট করার চেষ্টা করছি একসাথে। সো ওই কাজটার অভিজ্ঞতা স্যার আমার আছে, জাস্ট এটাই স্যার শেয়ার করতে চাই। Very good. We have experienced guy also. So thank you for your already you are in this line. আমরা বিচ ক্লিনিং বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির পক্ষ থেকে মুসলিমউদ্দিন সাহেব সহ ওনাদের ফাউন্ডেশন সহ ওনারা 2 বছর আগে এরকম একটা কাজ করেছিলেন, এবং আমি অলরেডি সাব্বির এবং আর পতেঙ্গা এলাকায় আমাদের একজন ইয়ে আছে এক্সকেডেট, ওর নাম আরিফ। আমরা আসলে প্ল্যান করতেছিলাম যে আমরা আরেকবার যাব, এবং মুসলিমউদ্দিন সাহেবের সাথে আরেকদিন আমার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সময় বাসে কথা হচ্ছিল যে আমরা আসলে আগস্ট সেপ্টেম্বর এই সময় মানে একটা কিছু করব নিজেরা, কিন্তু আসলে কোভিড এর যে হবে এই সিচুয়েশনটা আমরা কেউ চিন্তা করতে পারি নাই, যার ফলে আমরা আর ওইটাতে যেতে পারি নাই। সো থ্যাংক ইউ, ইউর এক্সপিরিয়েন্স উইল হেল্প আস। আমাদের ওটা আছে, ওই প্ল্যানটা আছে, ইনশাল্লাহ আফটার কোভিড আমরা এরকম কোনো একটা প্রোগ্রাম করব, তখন উই উইল অ্যাকচুয়ালি ডু দিস ওয়ান। আর কেউ কি কিছু বলতে চাও তাদের এক্সপেরিয়েন্স অথবা দুই একটা একদম ছোট করে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, আই এম জারির প্রিন্স শাওন স্যার। হ্যাঁ, বলো। স্যার আপনার সম্পর্কে স্যার যেটুকু শুনলাম স্যার, আসলে ছোটবেলা থেকে তো স্যার মানে তার দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে স্যার যেগুলো শুনেছি স্যার, এখন স্যার এটাও একটা ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে যে সমুদ্রের ভিতরে বিভিন্ন রকম ওয়েস্টেজ যেগুলো আছে স্যার, তো এগুলো ক্লিনিং এ স্যার আসলে আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন, এবং এর জন্য ক্লাবটা স্যার খুব সুন্দর এবং বিভিন্ন রকম প্ল্যানিং এর সাথে স্যার কাজ করছে। তো স্যার আমরা খুবই উৎসাহী এবং স্যার আগ্রহ প্রকাশ করছি স্যার এখানে ভলান্টিয়ার কাজ করার জন্য স্যার। থ্যাংক ইউ। আসলে সবাইকে মানে আমরা হচ্ছে মেরিনার্স, বিশেষ করে আমি একটা কোর মেরিনার্স প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করতেছি, কারণ আমাদের প্রত্যেকের পার্সপেক্টিভ ডিফারেন্ট, আমাদের ভিউ যেরকম আমরা মেরিন অ্যাঙ্গেল থেকে এক রকমের দেখবো, আরেকজন বৈজ্ঞানিক আরেকভাবে দেখবে। মুসলিমউদ্দিন সাহেব খালি আমাদের মেরিন ব্যাকগ্রাউন্ড না হলো, ওনার হয়তো ওশেনোলজি নিয়ে অনেক পড়ালেখা আছে, ওনার স্টুডেন্ট, আমিও ওই ডিপার্টমেন্টে পড়ে, আমারও কিছু স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে। তো ওরা আরেক পার্সপেক্টিভ নিয়ে দেখে, ইঞ্জিনিয়ার্সরা আরেক ধরনের পার্সপেক্টিভ নিয়ে দেখে। তো সবার পার্সপেক্টিভ গুলা যখন আমরা মানে সবাই যখন সবার দিক থেকে কাজ করব, দেন ইনশাল্লাহ এইটা একটা ফুলফিলনেস আসবে। যার আমরা বলছি ইন্টিগ্রেশনটা খুব জরুরি, ইন্টিগ্রেশন ছাড়া হবে না।
আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জিনিস অ্যাকশনে যেতে হবে। এখন ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাকশন। আমাদের আমি যখন ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ছিলাম, আমার প্রফেসর বা সবাই বলতেছে যে গত 50-100 বছর ধরে আমরা খালি কথা বলছি, সেমিনার করছি, বাট এটা বলতে বলতে আমরা এখন এমন একটা পর্যায়ে গেছি, এখন আর খালি কথা সেমিনার দিয়ে হবে না, প্রত্যেকের জায়গা থেকে কিছু না কিছু করতে হবে। সেটা যদি এক পাও আগাতে পারো, তুমি যদি লাইট কনজামশন কম রাখো, তুমি যদি ওয়েস্ট পেপার যদি রিইউজ করো, তুমি যদি একটা পেপার 2 দিকে প্রিন্ট আউট করো অথবা রাফ পেপারকে ইউজ করো, সেটা তোমার পক্ষ থেকে তোমার এনভায়রনমেন্টের প্রতি একটা দায়িত্ব তুমি পালন করলা। সো এভরি স্টেপ বাই এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এই ক্ষেত্রে মুসলিমউদ্দিন সাহেব, আমাদের এখানে ডক্টর মুসলিমউদ্দিন সাহেব, ওনাকে আমি একটু এখন বলবো যে আমাদের এই কথাবার্তা উনি শুনলেন, আমাদের ছোট পরিসরে আমরা যে কাজগুলো করি, উনি অনেক বড় পরিসরে কাজ করেন, অনেক অভিজ্ঞতা, আমাদেরকে কিছু উনি বলবেন, আমরা কিছু শিখবো এবং হয়তো পরবর্তীতে আমরা একসাথে কিভাবে কাজ করতে পারি সে ব্যাপারেও উনি আমাদেরকে কিছু গাইডলাইন দেবেন। মুসলিমউদ্দিন মুন্না সাহেব, প্লিজ আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে পারেন। আপনি Thank you very much, and I'm really feeling very honored to be connected with you people, because to me actually the mariners are the smartest citizen of Bangladesh. What I'm seeing right now, that you are really well-informed citizen, and you are doing a very good job, and also your lifestyle is different, and actually mariners life is sea life always. So you are always moving, playing with the Steel Club is very connected with you. This is your world, this is your field, this is your platform, so you have to take care of it. So that's why I'm very much thankful to you to gather all of you in a very nice platform to work for the ocean. Yes, the ocean is really amazing. The ocean is always trying to help us, and it is helping. And you know, even if there are 5 oceans, those are not actually 5 oceans, those are 5 different features of one ocean, because all of the oceans are connected. No oceans are limited with any continents or any boundaries. That's why you people can go from this part of the earth to other part of the earth through the ocean, which you cannot go by the continent, which you cannot go by the land, but you can go by the ocean. And you know, the ocean, how far you are from the ocean doesn't matter. You are really connected with the ocean. We are using the ocean for food, we are using the ocean for our transport, for our medicine, for our recreation. It is regulating the weather and climate. It is also giving the oxygen. More than 80%, most of the time the scientists are saying that almost 80% oxygen produced from the ocean. But how is it? What is the health of the ocean? Is it okay? Like now we have been passing a very trying time with the corona pandemic, and we are scientists, environmental scientists, we are saying that that's a revenge by the nature, because we have been exploited the nature in our own way. We didn't keep in our mind that we should take care of the nature, the environment. So we have already degraded it. We have already disrupted it. That's why the nature is taking its revenge with different extreme situations, giving us climate change, or producing some extraordinary diseases, and also some of the microbes, bacteria, they are now actually giving birth. They are actually having active, and that's actually making the extreme situations. That's all are our own result of our own deeds. So as the ocean is in danger, it is under threat, and it is in a vulnerable situation. That's why the United Nations, has declared this decade as the decade of the ocean science. And they have 2 mottos to come up with
we should develop a science as we need for the ocean we want. And also we should work for the ocean as we need for the future. They said we have to take care of it because our generation is in danger, because we have already degraded the ocean. And can you imagine, even if we stopped the ocean ecosystem just for a moment, the atmospheric carbon dioxide will be rising up 200 parts per million, which in general sense with the fossil burning takes 2 centuries to rise up. So just for a moment, if you stop the ocean, an ocean mechanism, then it will rise up 200 parts per million oxygen in the atmosphere. So you cannot imagine how it is serving to us. So that's why this is a hard time for us. This is a high time for us. And this is almost the final time for us to take our decision whether we will work for the ocean, whether we will save the ocean. We are not actually polluting the ocean only with the plastic. Yes, I have a bitter experience, like my students were taking sediment sample from the Karnataka River, and they tried 10 times. For 8 times, they got only plastic without sediment. So that's the situation. The whole sediment or bed, ocean bed is covered with the plastic. And they said after 30 years, we will have more plastic than the number of the fishes. So that's the situation. That's very alarming. So that's why we should, as the ocean serving us, we should also serve the ocean. So in the last word, I should say, if you try to understand, if you try to solve any problem, you have to understand the mechanism. You have to understand the sources of the problem. You have to understand the pathway of the problem. You also should understand the good and bad things of the happenings for this problem, and you must know the source and sink the ends of the problem. The same way, as the problem is relevant to the ocean, we should know about the ocean. We should know about its mechanism, how it is interacting with the atmosphere, how the pollutants are coming in the ocean, how it is interacting with the ocean water, how the ocean acidification is increasing, how the biodiversity is losing. So which are the species that are in danger? That's why if you want to work for the ocean, first thing is to know the ocean. So we have organized one voluntary lecture series for the last week. Maybe Captain Firoz Mustafa know, and your Captain Shamim, Deputy Commandant, he also joined with us. We had 1,007 participants from 40 countries. And everyone is now getting interested in studying the ocean, because the ocean is our lungs. So if the lungs stop, the whole body mechanism will be stopped. That's why I would say the COVID is teaching us so many things in new way. So by taking the learnings from the COVID, we can go forward. Like we never actually thought before COVID to organize this type of program very commonly, but now we do. Now we are very much careful about our behavior to the nature. Because of the COVID, we are very much concerned about the cleaning, about the nature and cleaning of our body, of our mind, of our different nature, habitat, of our habits. That's why COVID is not only alarming us, it is also teaching us so many things. It teaches us how to react and act with the nature, with the environment. It also teaching us how to behave with the people, how to behave with the society, how to behave with your family members. So we have only one ocean, we have only one planet, which is a blue planet. So this is our home, we should take care of it. So I appreciate again for taking such an very nice and time-demanding initiatives of gathering people to volunteer for the nature, for the ocean, for the environment. So we can work a lot. We can start working from our home, because the plastic which you are throwing from your home, it is ultimately going to the ocean through different pathway. The pollutants which you are throwing in the industry, it is somehow going to the ocean.
and ultimately we are taking different benefits from the ocean, taking food from the ocean, and these pollutants and these poisons is coming into our body. So we are not actually volunteering only, we are taking care of ourselves, our society, our country, and our nature. That's why I'm requesting all of you to be very inextricably connected with this club, with the works of this club's mission. So if I can have of any assistance with you, to assist you, to cooperate with you, and to co-work with you. Thank you so much for giving me floor to talk with the amazing people who are, I say, and I country ambassador of my country. They're working abroad, not only on the ship, they're working actually in the earth, they're working in the greatest living sphere, 90% of the living things are in the ocean. So you are the right person to work for the ocean. And thank you again, and I wish and I hope all of you will be in good health and will overcome the situation right now we are facing, and will be in work very immediately. Thank you very much. Thank you so much for your thoughtful and very informative speech, and আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারলাম। Very important that 80% আমরা বলতেছি যে অক্সিজেন, এবং বলতেছি যে যদি কোনো কারণে আমাদের ওশেন ইকোসিস্টেমটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আসলে মানব জাতিই থাকবে না, মানে এমন একটা সিচুয়েশন। সো এটার ইম্পর্টেন্সটা কত বড় আমাদের আমরা আসলে বুঝি না। আমরা সমুদ্রের দিকে তাকায় আমরা মনে করি কি সমুদ্র অনেক বিশাল, এবং সমুদ্রতে আমরা যা ফেলাবো সমুদ্র সেটা বুঝি খেয়ে ফেলবে, বা সমুদ্রের চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে, আমরা মনে করতেছি যে ওটা হারায় যাচ্ছে। আসলে ওরকম করতে করতে এখন এমন একটা পর্যায়ে গেছে সমুদ্র আমাদেরকে এগুলি ফিরাই দিচ্ছে, সমুদ্র আর নিতে পারতেছে না। সমুদ্র তার বড়, যত বড় আমরা মনে করছি সেই বড়টাও শেষ হয়ে গেছে। আসলে আমরা মানুষরা এত বেশি অ্যাগ্রেসিভলি আমাদের নিজের বেনিফিটের জন্য সমুদ্রটাকে ধ্বংস করতেছি। তো আমাদের মনের মধ্যে থেকে এখন ওইটা ফেলে দিতে হবে। আমাদের যেহেতু ইউ আর দ্য নেক্সট জেনারেশন, আমাদেরকে প্রত্যেককে তার নিজস্ব হ্যাবিট থেকে শুরু করতে হবে, নিজের বাসা থেকে, যেটা মুসলিমউদ্দিন স্যার বললেন, নিজের বাসা থেকে শুরু করতে হবে, দেন কমিউনিটিতে যেতে হবে। কমিউনিটি যদি আমরা করতে পারি দেন ইট উইল বি অটোমেটিক্যালি দেশে যাবে, দেশ করলে অবশ্যই ইন্টারন্যাশনালি। সো ইটস এ চেইন, এবং দ্যাটস ওয়াই আমি আমার ইয়েতে বলছিলাম যে এটা ইন্টিগ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আমাদের এই আজকে একটা ওনার এই ইয়ে থেকে আমরা একটা সুন্দর জিনিস জানলাম, বা তোমাদের জন্য একটা ইয়ে, যে কোভিড সিচুয়েশনে বসে না থেকে, যেহেতু এখানে একটা সিরিজ অফ উনি একটা প্রোগ্রাম করছেন যেটা ওশেন অ্যাওয়ারনেস বা ওশেন লার্নিং, ওটাতে তোমরা জয়েন করবা টাইম টু টাইম। আমি ওনার কাছ থেকে আমার ইয়েতে শেয়ার করবো ফুল ইয়েটা নিয়ে, আমাদের ওখানে আছে, উনি লাস্ট উইকেও এটা করেছেন, যদিও আনফর্চুনেটলি আমি ওই সময় জয়েন করতে পারিনি। বাট ইনশাল্লাহ উই উইল অল পার্টিসিপেট so that we can also learn, because first of all we need the knowledge also, otherwise because ওনারা হচ্ছেন যে রিয়েল, আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি করি, ওনারা হচ্ছেন যে থিওরিটিক্যালি অনেক বেশি জানেন এবং প্র্যাকটিক্যালিও কাজ করেন ওনারা। সো আমাদের এক ধরনের পার্সপেক্টিভ, ওনাদের সবাই যখন একসাথে যৌথভাবে আমরা কাজ করব, দেন ইট উইল বি কাম টু এ রিয়েল কাজে দিবে, এবং অ্যাকচুয়ালি ইট উইল অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড একটা কিছু হবে। সো এই মুহূর্তে আমার মনে হয় তানোয়ার, তুমি কি প্রেজেন্ট আছো? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। জাস্ট আমি তানোয়ারকে, তোমাদের সিনিয়র মুসলিমউদ্দিন সাহেব ওকে চিনে, বিকজ উই হ্যাভ ডান ওয়ান রিসার্চ ওয়ার্ক উইথ দ্য কোলাবোরেশন অফ কর্ণফুলী রিভারে মাইক্রোপ্লাস্টিকের ইয়ে। সো ও কিভাবে উৎসাহিত হয়েছে, আসলে এটা করতে গেলে একটু তোমাদের নিজস্ব ইয়ে থাকবে। মুসলিমউদ্দিন সাহেবও জানেন যে প্রথমত উনি বলছেন যে ওকে আগে আসতে দেন ইউনিভার্সিটি, ওকে পড়তে দেন, ওকে দেখতে দেন যে ওর উৎসাহ আছে কিনা। যদি উৎসাহ থাকে তাহলে আমরা কাজ করতে ওরা, এবং হি হ্যাজ শোন হিজ ইন্টারেস্ট। অ্যান্ড ওকে ভোরবেলা উঠে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ভোর রাত্রে কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে, যেখানে স্ল্যাক ওয়াটার, যখন কোনো স্রোত থাকে না তখন ও গিয়ে এই সেডিমেন্ট গুলো কালেক্ট করছে বা স্যাম্পল কালেক্ট করছে। আমিও গেছি অনেক সময় ওর সাথে। সো এটা তোমাকে একটা নিজস্ব চ্যালেঞ্জ নিতে হবে, তোমার ইন্টারেস্ট থাকতে হবে। ওই চিটাং ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির সাথে চিটাং ইউনিভার্সিটির কোনো আগে ধরনের কিছু হয় না, ও এটা করছে, তো ইন্টারেস্ট ছিল দেখেই করছে। সো দুই একটা কথা সে বলবে যে সে কিভাবে, এবং যখন বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে পেপার প্রেজেন্ট করছে তখন এভরিবডি ওয়াজ অ্যামেজড, এবং
ওখানে ইয়ে বলছিল যে আমি যেতে চাইছিলাম, আমিও যদি যেতে পারতাম, এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। সো এই ধরনের কাজ আসলে সবাইকে উৎসাহ দেয়। ও দু একটা কথা বলবে, তোমাদের সিনিয়র, হি ইজ ফ্রম 48 ব্যাচ। তানওয়ার, ইউ ক্যান সে ফর 5 to 6 minutes. And গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য। এই এত বড় একটা আজকে একটা মিটিং হচ্ছে আমাদের ক্লাবের, সেখানে আমি ফার্স্ট টাইম আসতে পারলাম এবং আমাকে আপনি বলার সুযোগ দিয়েছেন কারণে। তো আমি খুব শর্টলি হচ্ছে আমি কিভাবে কাজটা করছি বা আমি কি কাজ, যখন আমি থিসিসের জন্য ফার্স্ট আমি স্যারই আমাকে প্রপোজ করেন যে হচ্ছে তুমি এই ধরনের প্রজেক্টে কাজ করতে পারো বা দেখতে পারো। তো ফার্স্ট স্টার্টিংটা খুব একটা ইজি ছিল না, যেহেতু আমরা ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করি। আমরা সবাই জানি যে আমাদের নটিক্যাল সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যারা পড়ি মেরিনে, সেখান থেকে এই এনভায়রনমেন্ট বেজে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করাটা একটু রিয়েলি ভেরি টাফ। তো আমার প্রিভিয়াস কিছু এক্সপেরিয়েন্স ছিল, যে কারণে হচ্ছে আমি কাজটা করতে পারছি। আমি আমার কিছু ফ্রেন্ড যারা ভার্সিটিতে পড়তো তাদের সাথে আমি কিছু ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশন যারা এনভায়রনমেন্টে এই ধরনের কাজ করে, যেমন আমি একবার একটা ডলফিন প্রজেক্টের সাথে হালকা যুক্ত ছিলাম, ওদের কিছু সেমিনারে অ্যাটেন্ড করছিলাম, যেটা সিটাশিয়ান ডাইভার্সিটি প্রজেক্ট। দেন ক্যারিনামের সাথে আমি সুন্দরবনে যে কিছু কাজ করছিলাম, যেটা ক্রোকোডাইল সার্ভে ছিল। তারপর আমি আরো একজন বড় ভাইয়ের সাথে ওয়াটার রিসার্চ নিয়ে কাজ করছিলাম অল্প কিছু, মানে জাস্ট অ্যাজ এ ভলান্টিয়ার বা অ্যাজ এ মানে পার্সোনাল ইন্টারেস্টের কারণে আছে, ঠিক আছে কিভাবে করে ওনাদের সাথে একটু গিয়ে, যখন আমার ফ্রি টাইম, যখন আমি স্টুডেন্ট লাইফ ছিলাম বা তারও আগে ইন্টার লাইফের পরে। তো এই কারণে আমার কিছুটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল, যে কারণে আমি মনে করছিলাম যে হ্যাঁ হয়তো আমিও তাহলে এটা একটা ডিফারেন্ট ট্র্যাক, আমি তো আমার পার্সোনাল ইয়ে সম্পর্কে জানি যে হয়তো করতে পারবো। বাট যখন আমি স্টার্ট করি, ফার্স্ট আমি আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক মুসলিমউদ্দিন মুন্না স্যার, যে উনি আসলে যেভাবে আমাকে গাইড করছেন ফার্স্টের দিকে, উনি এবং ফিরোজ মোস্তফা স্যার না হইলে এটা রিয়েলি মানে এই ধরনের কাজ করা রিয়েলি খুবই টাফ ছিল। আমি স্যার আমাকে, মুসলিমউদ্দিন মুন্না স্যার স্পেশালি, উনি আমাকে ফার্স্টে সর্বপ্রথম ইউনিভার্সিটিতে এক্সেস দেন, যেটা ওনার ওশানোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট এবং ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্সের যে এক্সেস পাওয়াটাই তো এটা আমাদের জন্য খুব একটা মানে অনার্ড একটা বিষয় ছিল। তো উনি ওখানকার সেমিনারে আমাকে ফার্স্টে স্টাডি করতে বলে যে এই বেস যে ধরনের রিসার্চ গুলো হয়েছে মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়ে, তো সেখানে রিসার্চ, সেখানে এই ধরনের কাজগুলো যারা করছেন তাদের সাথে কথা বলে তাদের কাছ থেকে একটা গাইডলাইন নিতে বলেন। আমি ফার্স্টে যখন নিয়েছিলাম তখন আমি খুব ইন্টারেস্টেড, আর তাহলে তো মনে হয় অনেক ইজি হবে বা আমি হয়তো করতে পারবো, কারণ আমি যেহেতু দেখছি, মনে হয়েছিল যে গবেষণাগুলো করা অনেক ইজি। অ্যাকচুয়ালি ইজি যদি সেটাতে পার্সোনাল ইন্টারেস্টটা নেওয়া যায়। তো যখন আমি ফার্স্ট স্টাডি শুরু করি তখন আমি দেখলাম যে মানে আমি অলমোস্ট লস্ট ছিলাম। আমি 2 থেকে 3 মাস ফার্স্টের দিকে শুধু বুঝতেই পারি নাই যে আমি মানে জাস্ট আমি থিসিস টপিকটা জানতাম। আমার থিসিস টপিক ছিল কর্ণফুলী রিভারে মাইক্রোপ্লাস্টিকের কন্টেন্ট আইডেন্টিফাই করা এবং এটার ইফেক্ট করতেছে কিনা আমাদের ইয়াতে, যে ইকোসিস্টেমে, লোকাল ইকোসিস্টেমে। তো ফার্স্ট কয়েক মাস আমি শুধু স্টাডি করছি এবং আমি রিয়েলি ফার্স্টের দিকে আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে আমি এই ধরনের কাজ যেভাবে ইলাবোরেটলি বা ল্যাব বেস ওয়ার্ক করতে হয় এর সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়াই ছিল না। তো স্টাডি করার পর আমি যখন অনেক ডিফিকাল্টিস ফেস করলাম যে না, অ্যাকচুয়াল থিসিস ওয়ার্ক আর আমাদের প্র্যাকটিক্যাল যেভাবে আমরা কাজ করি সেটা আসলে অনেক ডিফারেন্ট। কারণ প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও আমরা হয়তো খুব ইজিলি কিছু কাজ করতেছি বা দেখতেছি বা কিছু গার্বেজ কালেক্ট, কিন্তু এটার ইফেক্টটা অ্যাকচুয়ালি যে কত গভীর সেটা আমরা রিয়েলি রিসার্চ ওয়ার্ক বা ধরনের কাজ না করলে আমরা জানতে পারবো না। তো যখন আমি ফার্স্ট স্টাডি করার পরে স্যারের কাছে, ফিরোজ মুস্তফা স্যার এবং মুসলিম স্যারের কাছে গেলাম যে স্যার আমি তো এইরকম অবস্থা, মানে আমি কিভাবে আগাবো বা কিভাবে গাইড করবো। তো ওনারা আমাকে আসলে গাইড করেন এবং গাইড করার পর আমি যেটা বুঝতে পারি যে এখানে আমাকে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক, যেটা হচ্ছে কি আমার স্যাম্পল কালেক্ট করা থেকে শুরু করে যে ল্যাব অ্যানালাইসিস গুলা, এগুলো আমাকে প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে স্টেপ গুলো, সেটা আমি হচ্ছে গিয়ে স্যার আমাকে কিছু রেফারেন্স প্রিভিয়াস স্টুডেন্টস যারা চিটাগং ইউনিভার্সিটি থেকে এই বিষয়ে অনার্স মাস্টার্স করেছিলেন, মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়ে যারা থিসিস করছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে দেন। আমি ওনাদের সাথে কথা বললি, ওনাদের কাছ থেকে ফুল গাইডলাইন নেই যে কিভাবে কোন কোন স্টেপে আমাকে ধাপগুলা কিভাবে করতে হবে। তো এটা একটু টাফ ছিল, কিন্তু যখন আমি স্টার্ট করি ইনিশিয়ালটা খুবই টাফ। যে কোনো কিছু, এটা আমাদের সবকিছুতেই, আমরা যখন পড়াশোনা ফার্স্ট যখন আমরা মেইনে এসে পড়াশোনা শুরু করছি তখন আমাদের কাছে জিনিসগুলো অনেক টাফ মনে হয়েছে। দ্য লং রান, আমরা যখন শিপে ফার্স্ট অনবোর্ড হই তখন আমাদের কাছে শিপে নিয়ম কানুন থেকে শুরু করে নেভিগেশন সবকিছুই আমাদের কাছে একটু ক্রিটিক্যাল মনে হয়, যে অনেক টাফ মনে হয়। কিন্তু দ্য ডে যখন আমরা ধীরে ধীরে পাস করি ধীরে ধীরে ইজি এবং অনেক ইজি হয়ে যায়। তো সেম ব্যাপারটাই আমার সাথে হয়েছিল।
যে আমার জন্য খুব একটা টাফ বিষয় ছিল, কিন্তু যখন সবার গাইডলাইন নিয়ে আমি যখন মনে করলাম যে না আমাকে তো আসলে কাজটা করতে হবে, আমি ধীরে ধীরে কাজ করা শুরু করি। তারপর এই বেস রিসার্চ ওয়ার্ড গুলো পড়া শুরু করি, তখন ধীরে ধীরে আমার মধ্যে অনেক ইন্টারেস্ট জাগে যে না জিনিসটা আসলে মানে হ্যাঁ এটা একটা ডিফারেন্ট কিছু, আমি আমার লাইফে একটা নতুন কোনো এক্সপেরিয়েন্স পাবো। দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যে আমাদের সার্চ অফ এক্সপেরিয়েন্স, যে আমাদের কি ধরনের এক্সপেরিয়েন্স, আমি আমার নতুন একটা অভিজ্ঞতা কাউকে বলতে পারবো, শেয়ার করতে পারবো। স্যাররা জানেন যে আমাকে যখন আমি যখন স্যাম্পল কালেক্ট করি, স্যাম্পল কালেক্ট করার প্রসেসিংও ডিফারেন্ট ছিল। স্যাম্পল কালেক্ট করে সেখানে ল্যাবে অ্যাক্সেস করা, ল্যাবে কাজ করা, এগুলা সবগুলা কাজ করার পর ফাইনালি যখন রেজাল্ট আসে বা আমি যখন রেজাল্ট নিয়ে আসি, তখন হচ্ছে অনেকটা স্যাটিসফ্যাকশন কাজ করে। তো এটা আমি আমার রিসার্চের সম্পর্কে কিছু বললাম, এবং ফাইনালি প্র্যাকটিক্যালি আমি যেটা বলি যে আমরা যখন কাজ করি এই ধরনের কাজ, জানি না সেজন্য আমি তোমাকে বুঝতেছি না। আচ্ছা তুমি আমাদেরকে শুনতে পারতেছো? তুমি আমাদেরকে শুনতে পারতেছো? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে আমি বলতে বলবো এরপরে। ওকে, আমরা যখন এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো করি তখন আমরা অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাই, যে মানে পলিউশন, এই যে যেমন আমরা প্লাস্টিক নিয়ে কাজ করতেছি, যে প্লাস্টিকের পলিউশন রেটটা আসলে কত, বা কিভাবে আমাদের এনভায়রনমেন্টে এই জিনিসটার ইফেক্ট ফেলতেছে। তো প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক করার পর মানে আমি ফিল্ডে যাই, নদীতে গিয়ে পানির স্যাম্পল কালেক্ট করি, এবং সেই স্যাম্পলটা কালেক্ট করতে হয়েছিল যে হচ্ছে কি একদম স্ল্যাক ওয়াটার টাইমে, যেটা স্যার বলছেন, এবং স্ল্যাক ওয়াটার টাইমটাও খুব, যেহেতু কর্ণফুলী রিভার ইজ ভেরি টার্বুলেন্ট, মানে এত স্রোত থাকে এবং এত বেশি পরিমাণ এখানে সিল থাকে যে হচ্ছে স্যাম্পল ওয়াটারটা কালেক্ট করাটা খুব টাফ, এবং আমাকে অ্যাকচুয়াল পজিশনটাও আইডেন্টিফাই করাটা টাফ, যেহেতু এবং এই টাইমটা আমাকে পার্টিকুলারলি আইডেন্টিফাই করতে হয়েছিল কোন সময় কোন লোকেশনে আমি হচ্ছে গিয়ে জায়গাগুলো কালেক্ট করতে পারবো, কোন লোকেশন থেকে নিলে আমি প্লাস্টিক স্যাম্পল, মাইক্রোপ্লাস্টিক স্যাম্পল গুলা ইজিলি আইডেন্টিফাই করা সম্ভব কোন ধরনের স্যাম্পলে। এই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাকে অনেকবার যাইতে হয়েছে, রিসার্চ করতে হয়েছে এবং দেখতে হয়েছে স্যাম্পল। আগে আমি একবার নিজে থেকে ল্যাবে কাজ করার আগেও স্যাম্পল কালেক্ট করে দেখছি যে হ্যাঁ আসলে স্যাম্পল কালেক্ট করা যায় কিনা বা এটা দিয়ে কাজ করা যায় কিনা। ফাইনালি যখন কাজ ল্যাবে টেস্ট করি, এরপরে আমরা যখন স্যাম্পল পাই যে হ্যাঁ আমরা এখানে মাইক্রোপ্লাস্টিকের কন্টেন্ট পাইছি, এবং কন্টেন্টের যে হচ্ছে বেসিক ফরমেশন গুলো কিরকম, তখন স্যার আমাকে আরো কিছু গাইড করেন যে হচ্ছে গিয়ে এটা তো আমি ইয়া থেকে পাইলাম, সেটা হচ্ছে গিয়ে পানি থেকে, যেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার স্যাম্পল অ্যানালাইসিস করে পাইলাম, তাহলে এটার সোর্সটা কি, মানে কোথা থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক আসতেছে। এটা আইডেন্টিফিকেশনটাও এটা একটা মজার কাজ ছিল আমার জন্য, কারণ হচ্ছে যদিও আমি যে কাজটা করছি এটা খুবই বেসিক লেভেলের, এটা মানে এই ধরনের কাজ আসলে আরো বেশি পরিমাণে এবং হাই গ্রেডে করতে হবে আমাদেরকে এবং সবাইকেই, যেটা হচ্ছে আমাদের সিনিয়র যারা আছেন এবং আমরা জুনিয়র যারা এখানে ইন্টারেস্টেড এই বিষয়গুলোতে কাজ করার জন্য বা রিসার্চ ওয়ার্ক করার জন্য। কারণ এই মাইক্রোপ্লাস্টিক বা এই ধরনের ওয়াটার স্যাম্পল নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা বা কাজের রেজাল্ট আমাদের খুব বেশি নাই। সো নেক্সট স্টেপে আমি যখন এরপরে হচ্ছে কিছু সোর্স আইডেন্টিফিকেশনের জন্য যাই, যখন মার্কেটে কসমেটিক্স হচ্ছে কি ওয়ান অফ দ্য মেজর সোর্স, যেটা হচ্ছে আমরা পার্সোনাল যে ডে টু ডে কসমেটিক্স গুলো ইউজ করি। আমি একবার একটা শপিং মল মানে আগোড়াতে গেছিলাম, যেটা হচ্ছে চিটং এর হচ্ছে একটা আগোড়া শপিং মলে। ওখানে গিয়ে আমি নিজে থেকেই সেদিন হচ্ছে গিয়ে কিছু কসমেটিক্স স্যাম্পল দেখে ওখানে আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করি। এর আগে আমি স্টাডি করে গেছিলাম যে কি কি প্রোডাক্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোপ্লাস্টিক কন্টেন্ট ওই কসমেটিক্স এর মধ্যে থাকে। তো ওখানে গিয়ে দেখলাম অলমোস্ট 70 to 80% প্রোডাক্টস এর মধ্যেই হচ্ছে আমি যেটাই হাতে নিচ্ছি, যেটার ইনগ্রেডিয়েন্টস দেখতেছি, সেটার ইনগ্রেডিয়েন্টসই হচ্ছে গিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক কন্টেন্টস আছে। এবং মাইক্রোপ্লাস্টিক কন্টেন্ট এবং আমাদের দেশে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে বা যে প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করি, কোথাও এখানে ডিফাইন করা নাই যে হচ্ছে গিয়ে এখানে মাইক্রোপ্লাস্টিক কন্টেন্ট আছে বা নাই, বা এটা কি ধরনের হার্মফুল করতেছে, এই ধরনের কোনো স্পেসিফিকেশনই নাই, এবং আমাদের দেশে এই বিষয়ে কোনো অ্যাওয়ারনেসও নাই। তো আমি যখন ওখানে প্রোডাক্ট গুলো দেখতেছিলাম এবং লিস্ট করতেছিলাম, তো স্বভাবতই ওখানকার যারা
যারা কাজ করে, ইভেন কিছু যারা ওখানে কেনাকাটা করতে আসছিল, অনেকেই খুব ইন্টারেস্টেড ছিল এবং আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে যে কি করতেছেন আপনি। ওখানকার ম্যানেজার পর্যন্ত, ওখানকার যে মেইন আগরা শপিং মলের ছিল, সে আমার কাছে চলে আসে ফার্স্টে, কারণ তারা একটু ভয় পাইছিল যে এখানে কি কোনো তদন্ত কেউ করতেছে কিনা। পরে যখন আমি তাদেরকে বলি যে না, আমি আসলে একজন স্টুডেন্ট, আমি রিসার্চের জন্য এই ভাবে স্যাম্পল কালেক্ট করতেছি, তারা আমাকে যথেষ্ট হেল্প করে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার, তারা সবাই ওখানকার প্রায় অলমোস্ট 8-10 জন সবাই আমার কাছে চলে আসে যারা ওখানে কাজ করে, যে সবাই আমার কাছে একটা ব্রিফ চায় যে মানে জিনিসটা আসলে কি, মানে তারাও নিজেরা অবাক হয় যে হ্যাঁ, যে কারণ তারাও জানতো না যে হচ্ছে এই প্রোডাক্টের মধ্যে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকতে পারে এই কসমেটিক্স এর মধ্যে, এই সম্পর্কে ধারণাও কারো ছিল না। সেদিন আমার খুবই ভালো লাগে আমি যখন হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে, এবং তারা আমাকে রিকোয়েস্ট করে, ওখানকার ম্যানেজার আমাকে রিকোয়েস্ট করে যে আপনি ছোটখাটো একটা ব্রিফ দেন, যে যাতে আমরা অ্যাটলিস্ট এটা সম্পর্কে প্রাইমারি একটা ধারণা থাকতে পারে, এবং এটা হিউম্যান হেলথে আমরা যেটা ইউজ করতেছি এটা হিউম্যান হেলথে কোনো হ্যাজার্ড আছে কিনা। যদিও আমি এই বিষয়টা সম্পর্কে খুব বেশি ক্লিয়ার ছিলাম না যে হিউম্যান হেলথ হ্যাজার্ডটা কতটুকু, ইভেন এখনো নাই, আমি নিজেও স্টাডি করে যাচ্ছি। তারপরেও তারা যেহেতু রিকোয়েস্ট করে, আমি আমার যতটুকু বেসিক তখন ধারণা ছিল আমি তাদেরকে বলি, তারা সব মানে খুব অ্যামেজড হয় এবং আমাকে ইয়া করে, হেল্প করে এবং বলে যে মানে অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট করে যে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা একটা নতুন কিছু জানলাম। তাদের ইন্টারেস্টটা দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসটা সবাইকে জানাতে পারি বা সবাইকে অ্যাওয়ারনেসটা দিতে পারি, যেমন মাইক্রোপ্লাস্টিক সম্পর্কে খুব বেশি মানুষ কেউ জানে, ওখানকার যাদেরকে আমি বলছি কেউই এই বিষয় সম্পর্কে জানতো, মাইক্রোপ্লাস্টিক যে কোনো কন্টেন্ট হতে পারে যেটা আমাদের এনভায়রনমেন্টে ইফেক্ট ফেলতেছে এই সম্পর্কে কারো কোনো ধারণাই নাই। তো এই ধারণাটা ফার্স্ট সবাইকে দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা কোথা থেকে আসতেছে, কোন কোন সোর্স থেকে আসতেছে, যে আমরা যে নর্মাল প্লাস্টিক গুলো থ্রো করতেছি, হয়তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি যে আমরা যদি ল্যান্ড ওয়ার্ক করি বা ফিজিক্যালি ওয়ার্ক করি, আমরা হয়তো প্লাস্টিক কন্টেন্ট রিমুভ করার বা প্লাস্টিক কন্টেন্ট কমানোর জন্য চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু আমরা মাইক্রোপ্লাস্টিক একবার যদি ওয়াটারের সাথে মিশে যায়, এইটা সেগ্রিগেট করাটা ইটস ভেরি টাফ। এবং আমরা জানি হয়তো এরকম কোনো প্রসেসিংও নাই, আমার নিজেরও এখন কোনো জানা নাই যে এটা আমরা সেগ্রিগেট করতে পারবো কিনা, যে বা এখান থেকে ডিফাইন করা সম্ভব কিনা। তো এর আগের স্টেপে আমাদেরকে হচ্ছে এই জিনিসটা যাতে না হয়, মাইক্রোপ্লাস্টিক পলিউশন যাতে না হয়, এই জন্য কাজ করাটা জরুরি, এবং কাজ করার জন্য তার আগে অ্যাওয়ারনেসটা জরুরি যে হ্যাঁ এই ধরনের কোনো ধরনের পলিউশন হয়। আমরা প্লাস্টিক পলিউশন সবাই জানি, বা মাইক্রোপ্লাস্টিক পলিউশন অলমোস্ট কেউ জানে না। তো কেন এই ধরনের পলিউশন হচ্ছে এবং এটার হার্মফুল ইফেক্ট গুলা কি, হিউম্যান হেলথে এটা কিভাবে ইফেক্ট করে, এটা আমি আমার থিসিসে পরে হচ্ছে গিয়ে কিছু অ্যাড করেছিলাম, যেটা আমি পুরনো বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল থেকে পেয়েছিলাম। তো ফাইনালি কাজটা করার পর যখন আমি একটা ছোটখাটো কনক্লুশনে আসি যে হচ্ছে যে ওকে, রিসার্চ পেপার এইভাবে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করার পর আমি কনক্লুশনে আসার পর স্যারকে দেখাই, স্যাররা সবাই অ্যাপ্রিশিয়েট করে, ওকে ইউ ক্যান গো ফর দ্য ফাইনাল প্রেজেন্টেশনে সবাই যখন অ্যাপ্রিশিয়েট করে এবং তারা আমার কাজ সম্পর্কে রিয়েলি জিজ্ঞেস করে যে হচ্ছে হ্যাঁ তুমি এই ধরনের কাজ কিভাবে করছো বা কিভাবে আরো ফার্দার ইয়াতে যাওয়া যায়, তখন তখন আসলে নিজের কাছে হ্যাঁ আরো ইন্টারেস্ট ফিল হয় যে না, এই ধরনের কাজ বা প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলা যেটা এনভায়রনমেন্ট বেসড হয় সেটার আসলে একটা ভ্যালু আছে এবং সবাই এটাকে ভ্যালু দেয়। 2 নম্বর হচ্ছে আমি আমার সোসাইটির জন্য বা এনভায়রনমেন্টের জন্য যেখানে আমরা থাকি তার জন্য তো প্র্যাকটিক্যাল এবং নিজের জন্য কাজ করা হয় একই সাথে, কারণ আফটার অল আমরা এনভায়রনমেন্টেরই অংশ। সো এনভায়রনমেন্ট যদি আমরা নষ্ট করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমরা তো থাকতে পারবো না। সো আমি আর দীর্ঘ করব না, স্যার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে স্যার আমাকে করতে পারেন। ফাইনালি সবচেয়ে লাস্টে আমি যেটা বলবো, যারা স্পেশালি জুনিয়রসদের জন্য, যারা এখানে আছো জুনিয়র, যারা কেবল নিউ ক্যাডেট বা যারা অলরেডি পাসড আউট, যে এনভায়রনমেন্ট আমি যেরকম শুরুতে বলছি যে আমি হচ্ছে কি কিছু কাজ করেছিলাম সেটা আমার ওন ইন্টারেস্ট থেকে, এখানে আমার কোনো ইয়া ছিল না যে হচ্ছে কি হ্যাঁ আমি এখান থেকে কোনো সার্টিফিকেট পাবো, কোথাও গিয়ে বলবো। আজকে আমি ফার্স্ট বললাম যে আমি হচ্ছে গিয়ে এরকম 2-4টা কাজ করেছি। তো কাজ করার পর যেটা বুঝতে পারছি যে হচ্ছে যে এই ধরনের কাজগুলোর অ্যাপ্রিসিয়েশন, এক তো হচ্ছে নিজের পার্সোনাল স্যাটিসফ্যাকশন আসবে। যেমন আমি যখন থিসিসটা ফার্স্ট শুরু করি তখন আমার প্রথমের দিকে আমি অনেক ভয়ে ছিলাম যে আমি আসলে করতে পারবো কিনা, তখন আমি স্যাটিসফাইড ছিলাম না। কিন্তু আমি যখন থিসিসের কাজ খুবই সামান্য কাজ করছি, আমি যদিও খুব ভালো কাজ করতে পারিনি, কিন্তু যতটুকু করছি আমি ফাইনালি আমি স্যাটিসফাইড, এবং আমি এটা নিয়ে আরো কাজ করতে, যদি আমার সুযোগ হয়, আমি যদি পরবর্তীতে মাস্টার্স বা অন্য কিছু করতে পারি আমি করব। তো বিভিন্ন কাজে অনেক সময় হয়তো আমরা জোর করে অনেক কাজ করি বা অনেক কিছু করি যেটা হয়তো আমার ফার্স্টে ইন্টারেস্ট থাকে না, কিন্তু পরবর্তীতে আসলেই যখন আমি এটা প্র্যাকটিক্যাল রেজাল্টটা বুঝতে পারবো তখন অনেক সময় ইন্টারেস্ট আসে। তো ফাইনালি আমি
এবং শেষে এসেও হচ্ছে আরেকটা কথা বলতে চাই, বিভিন্ন জায়গায় আমি বাইরে যখন গিয়েছি, আমরা যেহেতু বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যে আমি অনেকের সাথে যখন আলোচনা করছিলাম যে হ্যাঁ আমি এই ধরনের কাজ করছি বা টুকটাক কাজ সম্পর্কে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, সো বাইরে কেউ যদি বাইরে পড়াশোনা করতেও যায়, আমি এটুকু শুনেছি যে হচ্ছে কি এই ধরনের কাজ প্র্যাকটিক্যাল বেসড ওয়ার্কের যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটাও অনেক বেশি রিকমেন্ডেড হয়। কেউ যদি বাইরে অ্যাপ্লাই করতে চায় বা অন্য কোনো হায়ার স্টাডিজ করতে চায়, বা হায়ার স্টাডিজ যদি বাদও দেই, যে কোনো জায়গায় আমরা যদি আমাদের এই ছোট এক্সপিরিয়েন্স গুলো, এখানে যারা আমরা এখন এই ক্লাবে কাজ করছি, আমাদের এই ক্লাবে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আমি বাইরে কোথাও কোনো সময় বা কোনো জায়গায় কেউ যদি শোনে বা কোনো জায়গায় আমরা কোনো একটা ফ্লোরে আমরা যদি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় নিজেকে, সেখানে যদি আমি বলি যে হ্যাঁ আমি এই ধরনের কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে, এটা খুবই রিকমেন্ডেড হয় এবং সবাই এটাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করে। ফাইনালি আমি আমার কথা শেষ করার আগে স্যারকে, ফিরোজ মুস্তফা স্যারকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস দিতে চাই, এবং মুসলিম উদ্দিন মুন্না স্যার স্পেশালি, এনারা দুইজন আমাকে মোটিভেট করেছিলেন এবং গাইড করেছিলেন দেখেই আমি এই রিসার্চ কাজটা করতে পারছি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই ধরনের কাজ আমার জুনিয়ররা আরো অনেকে ইনফরমেন্ট বেসড কাজ করবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ তানোয়ার। এন্ড তোমার আই বিলিভ তানোয়ারের এই গল্প থেকে গল্পের মতো করে সুন্দর করে বলছেন মুসলিম উদ্দিন ভাই। হ্যাঁ আপনি বলেন প্লিজ, আপনি বলেন। হ্যাঁ সরি আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি, তারপরও খুবই ভালো লাগলো যে আজকে মেরিন একাডেমিতে আমি গত 8 বছর হয়ে গেছে, তো তখন থেকে গবেষণা করার জন্য অনেক স্টুডেন্ট আমার কাছে এসেছে। মেরিন একাডেমির অনেক ইনস্ট্রাক্টর কিন্তু আমার উপর খুবই ফেড আপ এই ক্ষেত্রে যে আমি কাউকে চান্স দিই নাই। কারণ হচ্ছে যেহেতু এই যে তানোয়ার খুব সুন্দরভাবে বলেছে যে মানে গবেষণা করার জন্য যে প্রস্তুতি, যে মেন্টাল সেট আপ, এটা মেরিন একাডেমিতে হয়তো সেভাবে ছিল না, এই জন্য সেটা করা হয়নি, এখন করা হয়েছে। গবেষণার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সেলফ মোটিভেশন। আমরা যারা পিএইচডি করেছি, পোস্ট ডক করেছি, পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি, আমরা সব জায়গায় দেখেছি আমাদের সুপারভাইজারদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে বছরে 1 দিন বা 2 দিন, এবং ও আমার সুপারভাইজার কিন্তু আমার সামনে রুমে বসতো, কিন্তু ওর সাথে আমার 6 মাস 1 বছরও কিন্তু কথা হওয়ার সুযোগ ছিল না। আমি তাকে মেল করতাম, সে আমাকে মেল করতো। আমি তাকে কোনো ইনস্ট্রাকশন চাইতাম, সে আমাকে রেফারেন্স দিয়ে দিত। আমি তাকে কোনো একটা জিনিস বলতে চাইতাম, সে বলতো প্রেজেন্টেশন রেডি করে পাঠাও। তারপরে সে কোনো এক জায়গায় কোনো একটা সেমিনার আয়োজন করছে, আমার বলতো তুমি যে প্রেজেন্টেশন তৈরি করছো সেটা ওখানে গিয়ে প্রেজেন্ট করো, আমি সেখানে থাকবো। মানে এই যে মানে নিজেকে, মানে যে গবেষণা করবে তাকেই সবকিছু করতে হবে, এই মেন্টালিটিটা যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে গবেষণা করাটা খুব চাপ। যেমন তানোয়ার যখন আমার কাছে গিয়েছে, সে খুব হতাশ ছিল, কারণ সে মনে করেছে যে ও ওখানে যাবে আর আমি মেশিনে ঢুকাই দিব, জিনিসটা কাজ বেরিয়ে চলে আসবে। তো যখন আমি তাকে বললাম যে ভাই তোমাকে তো এইভাবে কাজ করতে হবে, অমুকের সাথে কথা বলতে হবে, এটা পাচ্ছি না স্যার, তাহলে অমুক গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে। ওর তো ধারণা ছিল যে ও যখন বললো স্যার এটা পাচ্ছি না, আমি বলবো ধরো আমার কাছে রেডি আছে, এটা তুমি নিয়ে যাও। এই যে বিষয়গুলা, আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিই। ধরেন আমার একটা বন্ধু আছে আমেরিকায়, আমি সবার জন্য বলছি, বিষয়টা একটু খেয়াল করো। আমার একটা বন্ধু আছে আমেরিকায়, তার নাম হচ্ছে মনির, সে এখন কয়েক মিলিয়ন ডলারের মালিক। তো সে কিভাবে মিলিয়ন ডলার মালিক হলো, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম নিউ ইয়র্কে, আমি নিউ ইয়র্কে গেলে তার বাসায় থাকি ম্যাক্সিমাম সময়। তো সে বললো দোস্ত আমি আসার পরে বাংলাদেশ থেকে 1 সপ্তাহ পরে আমার ভাই বললো তুমি কি দেশে চলে যাবে না এখানে থাকবা, যদি তুমি দেশে চলে যাও তাহলে তোমার জন্য আমি প্রায় 2 লক্ষ টাকার বাজার করব সবার জন্য, আর যদি তুমি থেকে থাকো এখানে থেকে যাবে মনে করো, তাহলে তুমি আমার বাসায় 3 দিন থাকতে পারবা, 3 দিন পরে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ইউর ওন ওয়ে। বলে সেদিন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি থেকে যাবো, আমার ভাই আমার সাথে এই ধরনের কি আচরণ করতেছে। যাই হোক, সে তো আর যেতে পারেনি, কোথায় যাবে রয়ে গেছে। ভাবি তার ভাইকে অনেক বুঝালো যে না থাক না আরো 2 মাস। মাস শেষে সে আবার তাকে জায়গায় মনির কি অবস্থা, এই মাসের কি তুমি ঘর ভাড়া দিছো, তুমি যে এখানে খাচ্ছ ঘুমাচ্ছ, দিস ইজ আমেরিকা। এখন ওর সাথে কিন্তু আরো অনেকেই আমেরিকা গিয়েছে, মনির কিন্তু এখন কয়েক মিলিয়ন ডলারের মালিক, এবং মনির তার ভাইকে 10 বছর পর, 10 বছর ভাইয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু 10 বছর পরে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার হলো যে আমার ভাই আমাকে এভাবে শিখিয়েছে বলে আমি এই অবস্থায় এসেছি। আর বাকিরা যারা বাপের সাথে ছিল, বোনের সাথে ছিল, শ্বশুরের বাসায় ছিল, তারা এখনো মানুষের কাজ করে, আর ও কিন্তু একটা বিশাল কোম্পানির মালিক ওখানে। তো আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে গবেষণা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যে এটা হচ্ছে নেভার এন্ডিং প্রসেস, এবং এটা হচ্ছে একটা লুপ, অ্যাগেন এন্ড অ্যাগেন, অ্যাগেন এন্ড অ্যাগেন। সুতরাং এই যে সার্কুলেশনটা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মধ্যে ইন্টারেস্ট গ্রো না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে গবেষণা করা যাবে না। গবেষণা মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি ইন্টারেস্টেড টু ডু সামথিং, and you have to be patient, and you have to have respect to the seniors who already done this work.
এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো যদি আমি স্টুডেন্টদের মাঝে পেতে চাই, তবে আমি দুঃখিত তানোয়ারকে বলতে, যে সেই তুমি আমার ল্যাবে যখন কাজ করেছো তারপর থেকে তোমার সাথে আমার আর কোনো যোগাযোগ হয় নাই, তোমার রেজাল্ট আমি দেখি নাই, এবং সেটার জন্য আমি ভেবেছিলাম যে সেটাও আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। তবে আজকে তোমার কিছু রেজাল্টের কথা শুনলাম। আর একটা কথা বলি তোমাকে, গবেষকদের সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা হলো আগের গবেষকদেরকে সম্মান করা। তুমি যত বেশি আগের গবেষকদের সম্মান করতে পারবা, তোমাকেও ভাবে তার পরবর্তী গবেষণাকে সম্মানিত করবে। পৃথিবীতে গবেষণা করার সবচেয়ে বড় লিমিটেশন হচ্ছে প্লেজারিজম বলা হয় এটাকে। প্লেজারিজম ইজ দ্য মেইন কালপ্রিট। এবং 5% প্লেজারিজম থাকলে, অর্থাৎ কারো কথা তুমি নিজের মতো করে চালিয়ে দিলে, কারো কাজকে তুমি তাকে রেফারেন্স না করলে, অনার না করলে, তোমার থিসিস বাতিল হয়ে যাবে। এখন সফটওয়্যার আবিষ্কার হয়েছে সারা পৃথিবীতে, ফিরোজ ভাই জানেন যে সফটওয়্যারে ঢুকাই দিলে কত পার্সেন্ট প্লেজারিজম বের হয়ে যাবে। আমি আমেরিকায় যখন প্রথম টার্ম পেপার করেছি, আমার 21 বার রিভিউ করতে হয়েছে। মানে আমার প্রফেসর আমাকে 21 বার রিভিউ করেছে, প্রত্যেকবার কিন্তু পার্সেন্টেজ দিয়েছে। প্রথমবার পার্সেন্টেজ দিয়েছে আমার 5% হয়েছে, আর লাস্ট বার আমি কিন্তু 99 পয়েন্ট পেয়েছি 100-এ, 21তমর পরে। তো আমি যেটা বলবো যে সে আবার লাস্ট একটা কথা বলেছে, তার কাজ করতে গিয়ে যে সোসাইটাল আউটকাম, যেটা সোসাইটির সাথে তার যে একটা ইন্টারাকশন, তার এই কাজটা কিন্তু টার্গেট সেটা ছিল না সোসাইটি কিছু শেখানো, কিন্তু সোসাইটি অটোমেটিকলি তার থেকে কিন্তু বেনিফিটটা নেওয়া শুরু করেছে। এই জন্য বলছি সোসাইটাল আউটকামস কিন্তু অটোমেটিক্যালি আসতে থাকবে যখন আমরা কাজ করতে থাকবো। আমাদের সারা পৃথিবীতে এখন যে অনিয়ম, দুর্নীতি, দূষণ, এগুলার মেইন যে থ্রেট সেটা হচ্ছে ইগনোরেন্স। সুতরাং ইগনোরেন্স ইজ দ্য মেইন থ্রেট, প্রিন্সিপাল থ্রেট। আমরা জানি না বলেই আমরা করি না, আমরা জানি না বলেই আমরা পারি না। ঠিক আছে? তো আমি সবাইকে আহ্বান করব, এখানে যারা আছো জুনিয়র বিশেষ করে গবেষণা করবা, আমরা নিজেরাও এখন গবেষণা করছি, শিখছি প্রতিদিন। গবেষণা আমি আবারও বলি, গবেষণা হচ্ছে নেভার এন্ডিং প্রসেস। যে ধর্ম মানে হচ্ছে শেষ, কারণ ধর্মের বিশ্বাসটা না দেখে, কিন্তু বিজ্ঞানের বিশ্বাসটা হচ্ছে দেখে। প্রতিদিন বিজ্ঞানের বিশ্বাস চেঞ্জ হবে, কিন্তু ধর্মের বিশ্বাস কখনো চেঞ্জ হবে না। সুতরাং বিজ্ঞানের বিশ্বাসটা তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে। এক সময় বলা হতো পৃথিবী এভাবে ঘুরে, তারপরে বলা হচ্ছে পৃথিবী এভাবে ঘুরে। এতদিন বলছে পৃথিবী কিন্তু গরমে অস্থির হয়ে যাবে, 50 বছর পরে এই হবে সেই হবে। এখন বলছে না, 93% যে হিট, এটা কিন্তু সমুদ্রে অ্যাবজর্ব করে ফেলছে, ওখানে অ্যাসিডিফিকেশন হচ্ছে। তার মানে কি? বিজ্ঞান মানে হচ্ছে অ্যাডভান্সমেন্ট, বিজ্ঞান মানে হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া। সুতরাং বিজ্ঞানকে নিয়ে যদি আমরা পড়ে থাকতে পারি, গবেষণা করতে পারি, আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী পারবো, সমাজকে কিছু দিতে পারবো। আমরা সবাই বিজ্ঞানের ছাত্র, শুধুমাত্র মানে কি বলবো ড্যাক অফিসার হব, ফার্স্ট ক্যাপ্টেন হয়ে যাব, পয়সা আসবে, তারপরে চাকরি ছেড়ে দেবো, নো। You have to have some responsibility for your society, your family, and the country, and all over the world. So please be responsible citizen. Thank you very much to give me floor again. থ্যাংক ইউ। এটা খুব Thank you, ভালো, sir. আমাদের যদি অনুষ্ঠানটা বড় হচ্ছে, বাট আমরা শিখছি আসলে। এবং এই এক্সপেরিয়েন্স, তানোয়ারের যে এক্সপেরিয়েন্স, যে সোসাইটিতে কিভাবে আসলে সে ইনফ্লুয়েন্স করলো, এবং মুসলিমউদ্দিন সাহেব বললেন যে আমরা যদি গবেষণা করি, যদিও তোমাদেরও আসবে 7 সেমিস্টার 8 সেমিস্টারে গিয়ে থিসিস পেপার এবং গবেষণা, পরবর্তীতে মাস্টার্স করলে আসবে। সো দে অটোমেটিক্যালি লার্নিংটা হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের ওই যে মুসলিমউদ্দিন সাহেব যেটা বললেন যে আসলে আমরা জানি না, এবং সেই জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস। এবং এই অ্যাওয়ারনেস কিন্তু সবাই আমরা মনে করি যে কি আরে এটা কোনো একটা জিনিস হলো নাকি অ্যাওয়ারনেস, কিন্তু আমরা যখনই আমি বাইরে বা উনি সবাই আমরা জানি, যত অনুষ্ঠান হয়েছে একটা শব্দ সবসময় ছিল অ্যাওয়ারনেস, অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস। যত বিজ্ঞানী কিছু মানুষ, আমি মনে করছি ও জানে, আসলে ও জানে না, এই জিনিসটাই জানে না, মাইক্রোপ্লাস্টিক কি এটা জানে না, এটা যে টুথপেস্টের মধ্যে আছে এটাই জানে না। তো তুমি তো তখনই কেয়ারফুল হবে যখন তুমি এটা জানবা। সো থ্যাংক ইউ। আর এখানে আর 5-7 মিনিট নিব বা 10 মিনিট হাইয়েস্ট। এখানে আরেকজন আছে আতিকুল্লাহ, যে কিনা এই যে গুড সিটিজেন, একটু আগে মুসলিমউদ্দিন সাহেব যেটা বললেন, ওর ফাউন্ডেশনের নামই হচ্ছে গুড সিটিজেন মোস্ট লাইকলি, তাই না? আতিক, প্লিজ তুমি আমাদেরকে একটু তোমার মুভমেন্টটা নিয়ে একটু বলো, যাতে আসলে আমরা গুড সিটিজেন এরাও এই তোমার ইয়ে নিয়ে একটু আসতে পারে, এবং আমরা একসাথে কাজ করবো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে। আমি ফিউচার যখন ক্লোজ আপ করবো, আমরা যখন সামারাইজ করবো, একটা কিছু বলবো। আতিক, তুমি 5-7 মিনিট একটু বলো আমাদেরকে তোমার মুভমেন্টটা এবং আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তোমার কি থ্যাংক ইউ স্যার। ফিরোজ মুস্তফা স্যারকে অনেক ধন্যবাদ এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্মে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড গুড ইভিনিং টু অল দ্য পার্টিসিপেন্ট। আসলে অনেক বেশি খুশি লাগছে। আমি মানে জাস্ট গতকালকে স্যারের কাছ থেকে শুনলাম এই স্যার এই ধরনের একটা মুভমেন্ট করছে, মানে খুব
মানে এক্সাইটেড ছিলাম এখানে পার্টিসিপেট না স্টেইং এট দ্য হোটেল টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং বিকজ দিস ইজ এক্স্যাক্টলি আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি স্যারদের কাছ থেকে এবং জুনিয়র্স যারা শেয়ার করেছে তাদের কাছ থেকে। অ্যাকচুয়ালি যেটা বললো যে মোয়াজ্জেম স্যার যে নেচার ইজ টেকিং দ্য রিভেঞ্জ রাইট নাও, আমি এটার সাথে পুরোপুরি একমত। লাইক আমরা কি করি চিপসটা খেয়ে চিপসের প্যাকেটটা ডাস্টবিনে ফেলে দিই, ফলশ্রুতিতে দেখা যায় প্রতি বছরই আমাদের বর্ষাকালে কি হয়, এই জলাবদ্ধতা চট্টগ্রামের একটা কমন প্রবলেম, ইনফ্যাক্ট পুরো বাংলাদেশের কমন প্রবলেম। তো এই ধরনের প্রবলেম গুলা ম্যাক্সিমামই আমার মনে হয় আমরা নিজেরাই ক্রিয়েট করে নিজেদের অসচেতনার জন্য। সো উই মাস্ট বি কেয়ারফুল, উই মাস্ট নো আওয়ার ডিউটিস। তো আমরা যদি আমাদের দায়িত্বটা ঠিকভাবে পালন করি আমার মনে হয় 50% এই যে সমস্যাগুলা আমরা সলভ করতে পারি। তো আমাদের এই জন্য আমি একটা গ্রুপ করেছি, নাম হচ্ছে সুনাগরিক বা দ্য গুড সিটিজেন্স। এইখানে আমি চেষ্টা করি যে গুড সিটিজেনের কি কি দায়িত্ব আছে বা এগুলো সম্পর্কে সবাইকে জানানো। অ্যাকচুয়ালি এগুলো জানি আমি নিজেকে কারেক্ট করার চেষ্টা করি। একসময় আমি নিজেই প্যাকেটটা যেখানে সেখানে ফেলে দিতাম, যেখানে সেখানে মানে যা কিছু ফেলতাম। এখন আমার নিজের কাছে খারাপ লাগে যে নো আই ক্যানট, বিকজ আমি আরেকজনকে বলছি সো আই ক্যানট। তো আমি চেষ্টা করি যে এই ধরনের প্র্যাকটিস গুলা করার জন্য এবং অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করি। যদিও নর্মালি এসব কাজে সাধারণত মানে লোকজন কম একটু ইন্টারেস্টেড, তারপর আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। তো এখন এখানে ওশান সাস্টেইনেবিলিটি ক্লাবে আই এম ভেরি নিউ, বাট I thought I am the right person to work for ocean. I mean all the mariners are the right person to work for the ocean. স্যার যেটা বললো মোয়াজ্জেম স্যার, আমি একমত। আমরা জানি যে যেখানে সেখানে প্লাস্টিক থ্রো করা যাবে না, বাট কমন পিপলস ডোন্ট নো। সো we shall let them know that you cannot throw plastic in the sea. আমরা জানি সাগরের বড় হলো সাগরের গার্বেজ যেখানে সেখানে থ্রো করা যাবে না, এটা আমরা জানি, বাট কমন পিপল they don't know. তো আমাদের উচিত তাদেরকে এসব কার্যক্রম, এইসব অ্যাওয়ারনেস গুলা তাদেরকে জানানো, তাদেরকে বলতে হবে, বুঝাইতে হবে এবং ক্যাম্পেইন করতে হবে। আর স্যারও বললো যে অ্যাওয়ারনেস ব্যাপারটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমি নিজে অ্যাওয়ার হলে হবে না, অ্যাওয়ার হয়ে ওভাবে আমাকে কাজ করতে হবে এবং অন্যকে অ্যাওয়ার করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তো আমি অনেক খুশি লাগছে, অনেক ধন্যবাদ এ ধরনের একটা প্ল্যাটফর্মে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। ইনশাল্লাহ I will try my level best to work with you guys from the next and I will try to attend all the meetings and I will try to collaborate with you guys to work for the nature, to work for the environment, to work for the people, to work for our country, to work for oceans. So thanks once again to Firoz Mustafa sir and Moazzam sir and all the participants to give me the chance, and I wish all the best to Ocean Sustainability Club. Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ আতিকুল্লাহ। আমি জাস্ট তোমার নামের কারেকশনটা বলে দিচ্ছি, ওই স্যারের নাম হচ্ছেন যে মোস্তামুদ্দিন মোল্লা সাহেব। ইটস ওকে, বাট তুমি হয়তো ইটস ওকে, I'm sorry. আমি এখন জাস্ট কনক্লুশনে যাচ্ছি। আমি আমার একটা স্ক্রিন শেয়ার করছি যেখানে আমি আসলে আমরা এখন আসলে আমরা তো বলছি যে অ্যাকশন, আমরা খালি কথা বললে হবে না, উই নিড টু ডু সাম অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ওয়ার্ক। সো আমি প্ল্যান করছি যে আমরা যেহেতু একটা কোভিড সিচুয়েশনে আছি, এই সিচুয়েশনেও আমরা কিভাবে আসলে আমরা কিভাবে আমাদের অ্যাকশন চালায় যেতে পারি, আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তো আমি কয়েকটা নিয়েছি যে আমরা আমাদের নিউজ লেটার যেটা আছে ব্লু ওশেন, সেটাকে আমরা নিউজ লেটারের ফরম্যাটে নিয়ে যাব, কারণ আমরা কোনো কারণে 6 মাস অন্তর বের করি, আমারটা বের করতে পারতেছি না বিকজ অফ পাবলিকেশনে যাচ্ছি না বা আমরা হয়তো ওই গ্যাদারিং এ যাচ্ছি না। তো আমি বলেছিলাম মাহাতিকে যে কয়েকজন ছেলে যারা তোমার এই ধরনের কাজে এক্সপার্ট, আমরা এটাকে ফরম্যাটে নিয়ে যাব, আমার সাথে একটু কাজ করতে হবে। মাহাতি, তুমি কি ওটা জোগাড় করতে পারছিলা? যারা কাজ করতে পারবে এরকম ছেলে কি আছে যারা এই গ্রাফিক্সের কাজ জানে অথবা ইয়ের কাজ জানে? আচ্ছা, তাহলে তোমার সাথে এখন আমি এখানে ইভেন্টে অ্যাক্টিভ মানে ইভেন্টে যাওয়ার জন্য স্যার ছিল। আচ্ছা, ছিল ইভেন্টে পার্টিসিপেট করার জন্য স্যার মানে স্যার না ইভেন্ট একটা জিনিস গ্রাফিক্সের ব্যাপারে স্যার। আচ্ছা, তাহলে তো তোমাকে আমি দায়িত্ব দিব
যে এটা খুঁজে বের করে আমার সাথে যোগাযোগ করে আমরা এটাকে খুব রিসেন্টলি এটাকে লঞ্চ করবো। আমরা এটাকে আরেকটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বা আমাদের আরো বড় কোনো অনুষ্ঠানে আমরা এটা করে খুব সহসাই এটাকে আমরা ইয়ে করবো, যে আমাদের ফরম্যাটে আমাদের নিউজ লেটারটা আমরা নিয়ে যাব। আর হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা করবো ইনশাল্লাহ। কোভিড সিচুয়েশন চলে গেলে আমরা ইন্টিগ্রেটেড ভাবে মোসলিমউদ্দিন সাহেবের সাথে আমি এবং আমাদের সুনাগরিক আমরা 3টা মিলে আমরা বিচ ক্লিন আপ করবো, অথবা অন্য কোনো এক ধরনের সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস আমরা করব। আর মোটিভেশনাল ড্রাইভ টু রিডিউস প্লাস্টিক পলিউশন, আমি পেপার স্ট্র ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাম্পেইন একটা আমি করছি অলরেডি। আমার কাছে একজন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, বিদেশি কিছু গেস্ট আসছিল আমাদের একাডেমিতে, তারা ছিল কয়েক জায়গায় আমাদের একাডেমির আশেপাশে হোটেলগুলোতে। তারা বলছে যে ওখানে দেখলাম প্লাস্টিকের স্ট্র ইউজ করতেছে, তুমি চ্যালেঞ্জটা নাও যে ওদেরকে গিয়ে এডুকেট করো। সো আমি অলরেডি এটা করতেছি। সো আমরা এটা ছোটখাটো কয়েকজন মিলে যাব আরো কয়েক জায়গায়। পেপার স্ট্র আমরা সাব্বির আছে আমার সাথে এখানে, সাব্বিরও আমাকে হেল্প করে। সো এই ক্যাম্পেইনটা আমরা চালাই যাব, যদিও এটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এই মুহূর্তে করা সম্ভব। আতিকুল্লাহ বা অন্য কেউ আসতে চাইলে আমার সাথে হয়তো আসতে পারবা। আমরা নেক্সট প্ল্যান হচ্ছে যে আমরা ইয়েতে যাব ইনশাল্লাহ, বোট ক্লাবে, ওরা ইউজ করে, বোট ক্লাবের অথরিটিকে আমরা গিয়ে ইয়ে করবো। তারপরে হচ্ছে যে ডিবেট, আমরা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু নিয়ে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ডিবেট করতে পারি, যদি মোসলিমউদ্দিন সাহেবও রাজি থাকে না, উনি প্যানেল জাজ বা আমরা কয়েকজন মিলে থাকলাম এবং আমাদের একটা গ্রুপ হতে পারে যে ওশেন সাস্টেনেবিলিটি ক্লাব আর একটা ব্লু গ্রিন ফাউন্ডেশন, আমরা যদি কোনো একটা টপিক সিলেক্ট করি এবং একটা সুন্দর যদি ডিবেট করি কোনো একটা সময়, ওরকমও হতে পারে। তারপরে হচ্ছে ওয়েবিনার, ইন্টারন্যাশনাল, আমাদের অনেক ইন্টারন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, মোসলিমউদ্দিন সাহেবেরও আছেন, আমরা পরবর্তীতে যদি জয়েন্টলি কিছু করতে পারি এরকম ওয়েবিনার, যেটা কিনা আসলে অ্যাওয়ারনেস, আমরা বলছি যত কিছুই হোক অ্যাওয়ারনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এইটার একটা ইয়ে হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে আমরা একটা ডিজিটাল ওয়ালপেপারও করতে পারি, বিকজ এখন সময়টা আসলে আমরা সবাই ঘরে বসে আছি, আবার সময়টা আসলে আমরা অনেক কিছু করতে পারছি না, বাট ওই যে একটা কথা, আমরা সবাই কিন্তু একটা জায়গায় অ্যাওয়ারনেস সবকিছু অ্যাক্টিভলি করার পরেও অ্যাওয়ারনেসের কোনো বিকল্প নাই। সো যেরকম পেপার বের করে আমরা যেরকম নিউজ লেটারগুলা নিউজ পেপারগুলা ইতে পড়ি, যে একটা জায়গায় ক্লিক করলে ওটা বড় হয়ে আসে, আমরা এরকম একটা পেপার, একটা ওয়ালপেপার বের করতে পারি, যেটা কিনা ওই গ্রুপটায় যারা আমার সাথে নিউজ লেটার নিয়ে কাজ করবে, আমরা এই একটা দেওয়াল পত্রিকা আর কি, দেওয়াল পত্রিকা নর্মালি আমরা হাতে আঁকতাম, আমরা এখন এটাকে ফরম্যাটে বের করে আমাদের এটাও আমরা পাবলিসাইজ করব। সো এটা আমার প্ল্যান এবং আজকের এবং আরেকটা হচ্ছে মোসলিমউদ্দিন সাহেবের ইয়ে থেকে আমরা পেয়েছি যে ওনার একটা যে প্রোগ্রামটা আছে আমি ওটাও সার্কুলেট করব। উনি প্রতি সপ্তাহে একটা ক্লাস নিয়ে যাচ্ছে, সিরিজ অফ যেখানে 1007 পার্টিসিপেন্টস ফ্রম, উনি বললেন যে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক পার্টিসিপেট করছে, তো আমরা ওইটাতেও, সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার ওয়ান আই শুড অ্যাড ইনটু টুডেজ ফাইন্ডিং আউটস এবং টুডেজ অ্যাকশন, যে আমরা কিভাবে আগাবো, কোভিড সিচুয়েশনেও আমরা কাজ করতে চাই। মোসলিমউদ্দিন সাহেব, আপনার কি কোনো কিছু বলার আছে এই ক্ষেত্রে, মানে আমি যেটুকু বললাম বা ইজ ওকে, আর আপনার কোনো ফিডব্যাক বা কোনো কিছু সাজেশন আছে কিনা? না, ইটস ফাইন, আমরা তো অনেকগুলো খুব ভালো উনি মনে হয় কেটে গেছে নাকি? তোমরা কি শুনতেছো আমাকে? জি স্যার। Yes sir. Yes sir. ওকে, Yes sir. মানে মোসলিমউদ্দিন সাহেবেরটা কোনো সমস্যা হয়েছে? তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এরকম হতে পারে যে ওশেন সাস্টেনেবিলিটি ক্লাবে প্রতি উইকলি ওয়েবিনার হতে পারে, এটা শুধুমাত্র আধা ঘন্টা। মুসলিম সাহেব, আমরা আপনাকে আসলে শুনতে পাচ্ছিলাম না, আপনার অনেকটুকু ব্রোকেন হয়ে গেছে। মুসলিম সাহেব, আপনি এটা মিউট আপনি মিউট হয়ে রয়েছেন, আনমিউট করতে হবে। সরি। হ্যালো, হ্যাঁ, আপনি মিউট ছিলেন, আপনাকে শুনতে পারিনি, আবার কাইন্ডলি আচ্ছা। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা যারা এখানে ভলান্টিয়ার আছি, আমি মনে করছি যে আমরা সবাই তো কলিগ, এখানে সবাই ভলান্টিয়ারিং করার জন্য ক্লাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। এখন আমাদের একটু মেজার করতে হবে, মানে অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা কি, আমরা হাউ মাচ উই আর মোটিভেটেড।
আমাদের মোটিভেশনের জন্য আমি মনে করি যে আপনার যদি 100 বা 200 অ্যাক্টিভ ভলান্টিয়ার থাকে, যেটা আমি করি আমার ভলান্টিয়ারদেরকে, যে এরা প্রত্যেকেই সিরিজ অফ আপনার প্রেজেন্টেশন দিতে থাকবে। এদেরকে হতে পারে যে তারা সেলফ ডিফাইন করবে, সিলেক্ট করবে একটা টপিক যেটা রিলেভেন্ট উইথ সেভিং দ্য নেচার, অথবা নোয়িং দ্য নেচার, অথবা লার্নিং দ্য নেচার, অথবা বিল্ডিং দ্য অ্যাওয়ারনেস, অথবা সাপোর্টিং দ্য সোসাইটি। যে কোনো ভাবে হোক তারা যে কোনো একটা টপিক সিলেক্ট করবে, এটার উপর সে একটা প্রেজেন্টেশন দিবে, আমরা যারা আছি তারা এরপরে এটা নিয়ে ডিসকাস করব, প্যানেল ডিসকাশন করব। এটা একেবারে কন্টিনিউয়াসলি হতে পারে, অফ ডেতে অন ডেতে যে কোনো সময় হতে পারে, তবে আমরা বোরিং করব না, যেন এটা জাস্ট হাফ এন আওয়ার। তাহলে 20 মিনিটস হচ্ছে তার প্রেজেন্টেশন, আর ধরেন 10 মিনিটস হলো জাস্ট কি বলে ফর্মালিটিস, আর 20 মিনিটস হলো প্যানেল ডিসকাশন। এভাবে হলে হবে কি, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো একটা বিষয়ে কিছুটা এগিয়ে যাবে, তারপরে তার এই কাজ দিয়ে সে সমাজকে বদলানোর জন্য ট্রাই করতে পারে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ, আমি আমার ক্লাবে সবসময় করতাম এটা। তার কারণে আমার স্টুডেন্টরা ওই দেখা গেছে ওই কাজ নিয়ে সে কিন্তু পরে থিসিস করেছে একটা পর্যায়ে এসে, মানে সে যেহেতু এটাতে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকেছে, ইন হয়েছে, তার কাছে ভালো লেগেছে। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা ধরেন এভরি 2 মান্থস হতে পারে যে আমরা বিদেশি কোনো এক্সপার্ট গেস্ট থেকে, যেমন ধরেন আমাদের এখন ন্যাশনাল মেরিন এডুকেটরস অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ, তাদের প্রায় 3000 মেরিন এডুকেটরস আছে যারা কমিউনিটি লার্নিং এর টিচিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট। ওরা কমিউনিটিকে ওশেনোগ্রাফি শেখায়, ওশেন সাস্টেনেবিলিটি শেখায়। তাহলে ওদেরকে আমরা ইনভাইট করতে পারি। যেমন ওই যে শামীম ভাই এবং ইয়া ছিল, আমাদের ইয়া স্যারও ছিল, কমেন্ডেন্ট স্যার ছিল, সেখানে দেখা গেছে আমাদের সাউথ আফ্রিকার টু ওশেনস অ্যাকোয়ারিয়ামের স্টিভেন রাসেলস, সে কিন্তু 2 ঘন্টা কথা বলেছে about the marine life and resources. তো মেরিন লাইফ এন্ড রিসোর্সেস দিয়ে আসলে এত ইন্টারেস্টিং মেরিন লাইফ গুলা, এটা একটার পর একটা শুনতে ইচ্ছা করছে, কারণ তারা এত হিউজ প্রেসারে থাকে, অন্ধকার জগতে থাকে, তারপর হচ্ছে যে আলো বাতাস কিছুই নাই ওখানে। তার মানে ওখানে তাদের যে অ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটি, অ্যাডাপটিভ যে মেথডস, এটা আসলে রিয়েলি অ্যামেজিং, ফ্যান্টাস্টিক ওয়েতে তারা কাজ করে। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এবং গেস্ট দিয়ে যারা এক্সপার্ট রিয়েলি এসব বিষয়ে, তাদেরকে আমি আজকে একটা পোস্ট শেয়ার করেছি, আপনি হয়তো দেখবেন। আপনি চিন্তা করেন যে আমরা জানি যে 78 সালে গিয়ে কিন্তু স্পেস স্টেশন বা স্পেসে মানুষের ইয়া করা শুরু হয়েছে, অথচ 1953 সালে আপনার জ্যাকোয়াস কস্টাস, আপনাদেরই মেরিনার একজন, উনি একজন নেভিগেটর ফ্রান্সের, উনি কিন্তু 1953 সালে আন্ডার ওয়াটার স্পেস স্টেশন তৈরি করেছে, এবং এটার জন্য উনি একটা মুভিও তৈরি করেছে। আবার 1963 সালে উনি সেকেন্ড একটা মুভি তৈরি করেছে, এবং ওনাকে বলা হচ্ছে যে ফার্স্ট আন্ডার ওয়াটার স্পেস এক্সপ্লোরার। এবং আজ গতকালকে তার নাতি ঘোষণা দিয়েছে তার যে আয়, সে কয়েক বিলিয়নিয়ার, সে বলছে আমি আমার দাদার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য সমুদ্রের নিচে স্পেস স্টেশন করব। এবং তার দাদার যে প্ল্যান এবং যে আপনার ডিজাইন সে টেস্ট করেছে, এগুলো দিয়ে সে কিন্তু এখন তাকে কি আমেরিকা নিয়ে যাবে না অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাবে, এই জন্য এটা নিয়ে ফাইট চলছে। তো এই জন্য বলছি যে আমাদের এই যে বিষয়গুলো যখন পর্যন্ত আমরা জানবো না, জানতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরাই মোটিভেটেড হতে পারবো না। যাই হোক, এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর প্রস্তাবনা আমরা আস্তে আস্তে বাস্তবায়ন করতে পারবো যদি আমরা কানেক্টেড থাকি এবং আমরা যদি অ্যাক্টিভ থাকি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু লিসেন মি अगेन। ওকে, থ্যাংক ইউ। ভালো হলো। আমরা এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের হয়ে যাবে, সাদমান তোমাকে এই ক্ষেত্রে আমি দায়িত্ব দিব। আমরা যেহেতু ক্যাডেট স্টক হয় আমাদের প্রতি সপ্তাহে হওয়ার কথা, কিন্তু ভার্চুয়ালি কারণে ক্যাডেট স্টক গুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে। সো জুনিয়রদের আসলে কথা বলা, এখানে দুটো জিনিস শিখা হবে। একটা হচ্ছে যে নলেজ তো আমাদের বাড়বেই, ওদের নিজস্ব ইন্টারেস্টে ওরা শিখবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানুষের সামনে কথা বলার যে একটা ফ্লুয়েন্সি আসা বা হাউ ইউ ক্যান টক, যেটা আমরা ক্যাডেট স্টকে প্রতি সপ্তাহে করতাম, আমাদের একাডেমির একটা রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস। সো এটা বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং আসলে একটা বছর ওদের চলে যাচ্ছে, দে আর নট প্র্যাকটিসিং। সো এটা উইল বি অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও প্র্যাকটিস হবে, এবং একাডেমি উইল বি অলসো ভেরি হ্যাপি, একাডেমি অথরিটি উইল বি অলসো ভেরি হ্যাপি দ্যাট ওনাদের কাজটাও চলতেছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা আমাদের। সো ডিবেট হতে পারে, হয়তো আমরা একটা করব কোনো এক সময়, আমি মোস্তাফিজ হোসেন সাহেবের সাথে অথবা সুনাগরিক যারা আছে তাদের সাথে কোনো একটা, আমরা 2টা পার্ট করে আমরা একটা ডিবেট করব কোনো এক সময়। বাট আমাদের উইকলি যেটা উনি বলতেছে, উইল প্ল্যান দ্যাট 20 মিনিটের জন্য একটা ক্যাডেট স্টক একজনই বলবে, যাতে বোরিং না হয়, এবং সে আমাদেরকে, আমরা তার কাছ থেকে শুনবো এবং আমরা ওটা নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করবো, এবং দ্যাট উইল বি ডান। এরকম আমি দেখি ইনশাল্লাহ দায়িত্ব দিব ইয়েকে। তাহলে দুটো দায়িত্ব, একটা হচ্ছে আমি মাহাদির মোহাম্মদ এবং
সাদমান তুমিও থাকবা এখানে মাহাতির মামুনের সাথে, যে গ্রাফিক্সের কাজগুলো যে ভালো পারে তাকে দিয়ে আমরা ওয়ালপেপার এবং ইয়ে করব, আমাদের লেটারটা করব। আর সাদমান তুমি অ্যাজ এ সিনিয়র এলসি তুমি একজনকে দুইজনকে রোটেশন ওয়াইজ টপিক তোমার সাথে ওরা ডিসকাস করবে যে স্যার আমি এটার উপর কথা বলতে, তুমি আমাকেও জানাবা। দেন আমরা নেক্সট একটা টাইম ফিক্স করবো যে হয়তো যদি প্রথমে 15 দিনে একটা করি, প্রথমে আমরা হয়তো পারবো না, দেখা যাবে যে যদি কি আমাদের ইন্টারেস্ট আছে, লোকজন অনেক আসতেছে, দেন উই উইল কন্টিনিউ ইনশাআল্লাহ। বাট এটা নিজেদের ইন্টারেস্টে আসতে হবে, আমি এটা নিয়ে আমরা কারো পিছনে ঘুরবো না, বিকজ আমরা জানি যে আমাদের নিজেদের ইন্টারেস্ট না থাকলে এগুলি শেখা যাবে না। আর সেকেন্ডলি এটা একাডেমির পক্ষ থেকে একটা বড় বেনিফিট হবে তোমাদের, এন্ড তোমরা বেনিফিট হবে, কারণ হচ্ছে কথা বলা, to speak in English in front of the guest, one day it will not come. You have to learn it, and it is very important in an international arena you'll be working with. You have to learn it, and you have to come out with the barrier that you face, the fearness of the stage fearness যেটাকে বলে, you have to come out from that. So you will come out if you can talk. একাডেমিতে অনেক ভয়ের ব্যাপার আছে, এখন এটা ফ্রি, you are free to talk, এটা একটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। একাডেমিতে তোমরা অনেক কিছু করতে পারো না, বলতে তখন ভয় পাবে, এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। we are all in this case we are actually co-worker or we are volunteer, so you can do this one. So inshallah we'll do. So finally thank you for long time hearing, and it's a good participant. 100 chilo এখন 62, even 62 is good. Thank you very much Muslimuddin Shah, apni purata chilen, thank you, and all others for your nice participation. Inshallah we will keep in touch and we will continue this thing. Thank you all. I'm going to thank you sir. Assalamu alaikum sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Assalamu alaikum sir.